Is visible? Quick ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 10 days ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಎನಿವನ್? ಹರ್ಷಿತಾ, ಲಹರಿ? Okay, so we have discussed about the main thing, this one. What is it called? That is thermodynamics class. Okay, in that first law we have discussed. So first law based on what? First law based on what? First law of thermodynamics based on what? Law of conservation of energy. So neither be created nor be destroyed, but it can convert into one form to another form. So therefore here the mathematically we can call it as U is equal to Q minus W. So we taken this beautiful example. So about this, with respect to this person, we drinking energy drink to gain the energy, therefore his internal energy also going to be increases. Because of that, now he's going to spend some work. Because of spending some work, doing some work, he's spending some energy, therefore his internal energy comes down. So therefore this is initial, therefore that total energy is the final internal energy become now U2 is, if you want to calculate, so what is the inlet, he gain the energy, plus what is the initial internal energy minus how much work is spent. So now if you separate that, you'll get U2. Therefore U2 become Q plus U1 minus W. Therefore U2 minus U1, if you take U1 this side, that is become change in internal energy. Therefore change in internal energy is nothing but Q minus W. So Q either W either may be plus or minus. So depend upon the work done by the system or work done on the system, the sign convention going to be changes. I think Larry, you can start the recording now. Okay, fine. So today we're going to take up very important other topics today. So can you tell me how many laws of thermodynamics are there? 1, 2, 3 or 4 or 5? Anyone? Yes, thermodynamics laws is there. 4. Any others? 4, sir. 4, okay. Others? Sure, 4, Yes, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದಿದು, ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವ್ದು, ಮೂರು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ? First law, second law, third law, and zeroth law. Okay, zeroth law. Okay, good. Yeah, actually, zeroth law, it's not considered law of thermodynamics, but if you consider that 4, correct? So ಅದು ಬಿಟ್ರೆ mainly 3 ಇರೋದು. Okay, today we're going to take up other thermodynamics laws, very important. In that, before going to discuss that, we are going to take up very important thing like what is enthalpy, what is entropy, all those things we're going to take up. So after that, we're going to take up like pure substance about that. Then we're going to discuss about somewhat about the this one, what you called IC engine, vapor power cycle. All those things we're going to take up today. So let us take up, before going to take up the enthalpy, let me discuss this one. I have heard about endothermic and exothermic. Yes, sir. ಹೌದಾ? ಬೇಕಂತ Any idea? Okay, fine. So endothermic, endo is the word derived from the Greek, that is met within the system. So thermics means so endothermic means it is the process observe the heat from the surroundings. So endothermic reaction means it is going to observe the heat from the surroundings. Therefore, the heat is going to be observed. It is it is flow into the system now. So this is known as endothermic system. So now
in endothermic system reactions, the strongly bonded molecules are converted into weakly bonded molecules. Heat is converted into a chemical potential energy, and the temperature of the surrounding is going to be decreases. Can you tell me how it is now? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಹಲೋ ಸರ್, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಲೂಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಸರೌಂಡಿಂದ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ weakly bonded molecules. So as the temperature surrounding is going to be decreases. Surrounding decreases ಯಾಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. So now example ತಗೊಂಡ್ರೆ, cooking the egg, because the egg absorb the heat from the pan during the cooking, does not resist it, and heat circulate through the egg when it cooking, make the reaction, it's a endothermic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಎಗ್. ಲೈಕ್ ಅದೇ ತರ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಐಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ಗೆ heat ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್, ಲೈಕ್ ಎ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಲೋ. ಸರ್. Okay. So now we come to the very important thing, enthalpy and entropy. Basically these are the common entry questions ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, good. Any others? Any others? Entropy? Any others? ಹಲೋ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ಮನ್ ಸೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ? ಸರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ pressure into volume. Okay, good. So that means you are saying that U plus W, PV is nothing but ever done. Good. As per the mathematical, you are saying that it is a sum of internal energy plus how much is work done. Okay, good. So enthalpy, let me see take the concept enthalpy. So enthalpy, again, it is a derived Greek word called enthalpos. In that again, En stands for En stands for in, thalpos stands for in. That means it is inwarding. That means it is
going inside. So that means totally the enthalpy. This idea mainly, this concept is derived from the Dutch scientist Ek Kamerling Omens in 1909. So he discovered this enthalpy concept. So enthalpy is the total heat content in a system or substance that is available for uh, conversion of heat at constant pressure. So that means if you take any system, so how much total heat contained in that system, that is known as enthalpy. So suppose if we take any molecules, in that molecules how much energy is there. Suppose you take a sun here, inside the sun how much energy is there contained, total heat content in that energy of the sun. So that is known as enthalpy. Enthalpy is measure the how much total heat content in the system or in the substance or in the molecules, that is known as enthalpy. So that basically it is again the energy unit only, joules. Next one is the enthalpy can also defined as sum of, as he said, uh, internal energy plus pressure and volume, product of pressure and volume, nothing but a word. So now I'm providing the heat. Now take this one beaker and there's a water is there. Now I'm heating the water. So what is happened? This is heating the changing the internal energy. So because of changing internal energy, there is also a work done is going to be happens now. So therefore that some will be some molecules will gain in the energy. That's for that internal energy going to be increases. Because of gaining energy, there is some work done going to be happens. That molecule start moving. That means the in the beaker the water level going to be changes or increases because of pressure increase in the pressure, volume also going to be changes. That means it start expanding. So what is happen now, there is a internal energy. What is the heat I'm providing, some are spent to observe the increase the internal energy of the molecules and ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಏನಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದನೇ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್. So we know total enthalpy system cannot be measured directly because ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as potential energy ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. We already discussed that beginning. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ kinetic energy plus potential energy of the molecules, isn't it? Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿನಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is impossible to determine the absolute value of internal energy, such as the energy of all the atoms, their electrons and the components of their nuclei of the substance. ಅದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಸೊ ಈಗ in case so as we know delta H also change in enthalpy ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ it is sum of change in internal energy plus change in work done, delta U plus delta PV. in case pressure constant ಆದ್ರೆ P ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀವಿ, ಅವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. so there is no change in pressure because pressure is constant. this is only applicable for constant pressure process. ಸೊ ಈಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
it's not a function, it's a state function. That means it is only measure the end values. Initial ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕೂಡ, ಪಿ ಕೂಡ, ವಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಫೈನಲಿ ಎಚ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಲೋ, ವೆನ್ ಇಸ್ ಐ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಾ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಲೋ, ಯು ಆರ್ ದೇರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೇನ್ರಪ್ಪ? ಹರ್ಷಿತಾ, ಲಾರಿ, ಲಾರಿ, ಲಹರಿ, ಹಲೋ, ಸಚಿನ್, ದೀಪಿಕಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಲಹರಿ, ಲಾರಿ, ಲಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೇನಮ್ಮ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮೇನ್ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಯಾಕೆ ಇದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವೆನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಲೋ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಲೋ. ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಅಂತಾರೆ. ಹೌ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನಿ ಅದರ್ಸ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಆಂಟಿ, ಏನು? ಹ್ಞೂ ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಶಿವು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಿದೆ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ. ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೋಮವಾರ, ಶಿಟ್, ಏನ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಸಿ ಲೋ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ನ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಲೋ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇದು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ along, it tries to break the bond between the nuclei and start to moving around the nuclei. The electrons start to moving around the nuclei and the bonds are going to be break and the molecules are become unstable. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ strong bonds have low potential energy and weak bonds have high potential energy. Hello. So breaking the bond. So bond break ಆಗೋದು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಈಸ್ liberated from the object. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? Endothermically, sir. ಎಸ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ, what are the properties of enthalpy change? Enthalpy is a state function because it depends only on the ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. Enthalpy is an extensive property of the system. It is depend only on the amount of the system. So depend upon the mass. Enthalpy change for the any cyclic process involving thermodynamic is substance is zero. ಏನಿದು, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಹೇಗೆ ಅದು, ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅದು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಪುನಃ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆಗ H1 H2 ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹಲೋ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಶೋಭಿತಾ ಇದ್ದಾಳ?
ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿವೇದಿತ ಇದೆ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಸಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ or disorder on a system. This is concept was introduced by German physicist Rudolf Clausius in the year 1850. So Clausius statement ella kelidilla. So Clausius is the name of scientist, German scientist. So he introduced this concept called as entropy. So entropy is nothing but measure of disorder or randomness. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. Instead of entropy is used to discuss the behavior system in terms of thermodynamic properties such as temperature, pressure and heat capacity. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ರೂಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹುಡುಗರ ರೂಮ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಸರ್. ಅಚ್ಚಾ, ಹೌದಾ? ಸರಿನಪ್ಪ. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಆವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವೆರಡು ರೂಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೆಸ್ಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ರೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇ. ಐದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗು. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ಒಬ್ರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನೋ ಅಂದ್ರೆ. ಈಕೆ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಅಂದವರು ಯಾರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಅಂದವ್ರು ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಲಹರಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೇಸು. ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಂತದಲ್ಲ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆದ್ನ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್
the molecules of the system changes is randomness or position. So our randomness na measure ಮಾಡೋದು because of heating action. ಅದನ್ನ then only can called as there is an increase in the entropy. So ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ತರ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಹೀಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಸ್ಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮೆಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಯರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏರ್ ಇರೋ ಕನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Because of only heat action, the randomness, if it happens, then only can increase in entropy. Otherwise, it is not. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. That's all. Next. So come to this. ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. Yes, because more randomness is there. So compared to the liquid, gas is more, and compared to liquid, solid, liquid has more entropy. So ಈ ತರ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ gaseous state ಗೆ there is an increase in the entropy because there is a disorder is going to be increasing. That is why. Good. Now let me come to the next entropy. Still we are in entropy. So entropy is a beautiful concept and very typical concept. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ and final. It is not depend upon the path. So that's why it's a state function, and it is represented by the letter S, and unit is kilojoule per kilomole, and entropy is an extensive property again. That means again it depend upon the mass. As the mass more the size of the system, and obviously the entropy also going to be changes. So this is a property. Yeah, here we are taking it to the entropy change here. There is a very important thing here. Clearly observe. It may be noted that all the heat is not equally valuable for converting into the work. Heat is supplied to a substance at high temperature as greater the possibility of conversion into work than heat supplied to a substance at lower temperature. Entropy is a function of quantity of heat which shows the possibility of conversion of heat into work. So entropy is a function of quantity of heat which shows possibility of conversion heat into work. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ is small when heat is added at a high temperature and is greater when heat is addition is made at lower temperature. I will repeat. Heat na ನೀವು when the heat adding to the system high temperature ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ
it is greater when it is adding into the system, it is greater, that means change in entropy is greater when the heat addition is made at low temperature. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ನ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವು ಅದೇ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ನ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸು. ಅವ್ರು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಟ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕಿ ಇರೋದೀಗ. ಸೊ ಹೌ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ನಾನು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, it is how we are going to calculate is it is delta S is nothing but change in entropy. It is nothing but delta Q by T. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Q ಮತ್ತೆ T ಗೆ, Q ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ T ಗೆ ಏನಿದೆ, T ಗೆ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Q ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. T ಗೆ ಏನಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಟೀ ಕೆಟಲ್. ಟೀ ಕೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್, ಇದು ಹಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, E2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ E2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟಲ್ ಇರೋ ಹೀಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಟಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೀಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಈಗ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಟಿ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟಿ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಬಿಕಮ್, ವಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ is Q by T. Therefore Q divided by the temperature of system A is TA. Therefore it is negative because heat is releasing, it losing the heat. So here Q divided by T for the system B, that is TB, but Q is positive here because it's gaining the energy, heat energy. So now I need to calculate change in entropy of the system. Keep this in mind, change in entropy. So change in entropy means delta S. So yeah, case 1 with an example. Still ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ 60 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ 30 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಿ 300. ಈಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್
entropy of this system A plus entropy of the system B. So the system A entropy is, we know, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ Q by TA, that is minus. System B ಇದು Q by TB, it is plus. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So this is temperature T1, here temperature T2. ಈಗ Q ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Q ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? 300 joules. 300. ಇಲ್ಲೂ 300, 300. T2 ಇಲ್ಲಿ T2 ಬಂದು 30, ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಇಲ್ಲಿ 60. ಈಗ ನೋಡಿ 300 divided by 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 10. 300 divided by 60? 5. See this value now. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ, ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? 10 ಕಿಲೋ ಜೌಲು 10 ಕಿಲೋ ಬಂದು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಟ್ ಬಾಡಿದು ಬಂದು ಇದು 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ? ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು 10 - 5, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 ನೌ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು, ನೀವು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and is greater when heat is addition at low temperature. ಸೊ ನೀವು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾನು ವಿತ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಆದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್, ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಈಗ ಇವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಇ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೀಕರ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು -ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋಕ್ಕೂ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸಾಲಿಡ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ? ಹಲೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1-2% ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನಿ, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ನನ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ರಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ?
ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬರೀ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತಾ? ದೀಪಿಕಾ, ಸಚಿನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ and change in entropy of the system. So entropy of the system greater than delta Q by T, that is minus. Negative indicate heat is transfer from the system. Negative ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? heat ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ either it may be delta Q by T, that is for the system, and for the surroundings it is positive, that is delta Q by T naught. Therefore the total change in enthalpy become change in enthalpy of the system plus surroundings. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೆನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. When the total entropy is negative, then it is called non-spontaneous. When the total entropy is zero, change in entropy is zero, then the process is at the equilibrium. ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಲೋ, ಸಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ವಿನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪೀಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರೌಂಡಿಂಗು. ಈಗ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಚೆನೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಇವನು ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ? ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ.
ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೀರೋತ್ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹೀಟ್, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. Sir, when there is no force acting on a system. There is no unwanted force is creating or vibration creating. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸು ಝೀರೋ. ಏನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಫಾರ್ ಆಡಿಯೋಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಆಡಿಯೋಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆಡಿಯೋಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is no heat enter or leaves, therefore q is 0. If q is 0, q by t also becomes 0, this also becomes 0, therefore total entropy is also becomes 0. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಅದು 0 ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿಗೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಡಿಯೋಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪಾಲಿಟ್ರೋಪಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ each statement is based on an irreversible process. The first consider, that is Clausius. So Clausius ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಥರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವೈರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಥರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿನೋ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವೈರ್, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಏನದು? ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ರಿಸರ್ವೈರ್, ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ರಿಸರ್ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವೆರಡು? ಇವರಿಬ್ರು ಏನೇನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಬಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ unaided by external agency to convey the heat from body at lower temperature to at a higher temperature. In other words,
heat itself cannot flow from older ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾರಿ colder to the hotter body. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟು? ಸರ್ ಹಾಟಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ, ಹಾಟಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಅದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಾಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಲೋ, ಹಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಹಾ, ಹೌದಾ, ಸರಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ಗೆ, ಇದು ಸೋರ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋರ್ಸು, ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಕು. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹೀಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಲೋ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 5th ಸೆಮ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಪ್ಪ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? 7th ಸೆಮ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಫೈನ್. So Kelvin Planck statement: it is impossible to construct an engine while operating in a cycle, produce no other effect except to extract from a single reservoir and do equivalent amount of work. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಪ್ಪ? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸರ್, ಇನ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್, some amount of work or energy is released in another forms or waste. Good. ಪ್ರೀತಮ? Yes sir. ಗುಡ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅದೇನಾದ್ರೂ 100% ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾನ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಥೋರ್ಡನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 100%. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100% and even efficiency also. That's all. So that is what the saying that. Okay. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸು, ಇದು ಸಿಂಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂಪ್ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದಿದೆ. ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗೂ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗೂ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್?
ಹಲೋ, ಹೌದಾ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್? ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ನ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ಗೆ, ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ತರ. ಈಗ ನೀರು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ಬಂದು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ತರ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಎಂಜಿನ್ ತರ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಹಲೋ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರ ಅಂದ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರೋ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಅದಕ್ಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ರೇರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವೆನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ absolute temperature, zero absolute temperature, the entropy of the system is zero. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದು ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಆಸ್ ಝೀರೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು -273.15 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೂ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೂ ಫ್ಯಾರೆನ್ಹೀಟ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ, ಇದು ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಮೂರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡುದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ -273.15, ಫ್ಯಾರೆನ್ಹೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ -459.69. ಅದೇ ತರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಾರ +273.15 ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರೆನ್ಹೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ 32 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ 100 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದೇ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಾರ 373 ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರೆನ್ಹೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ 212. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದು -273.15. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ ಝೀರೋ? ಆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿಲಿ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಪ್ಪ -273 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ಅರ್ಥ? -273 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? -273 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರು? ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರು? ಹಲೋ, ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ರೋ, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು?
0 ಡಿಗ್ರಿ. 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ 0ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು -273 ಅಂತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -273 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಏನಾಗ್ಬೋದು -273 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸು? ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ರಾಕ್ ತರ. E2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಂಗೆ, ಮುಗೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ -273 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾವ್ದು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ? ಸೊ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯುಕೆಸ್ಟಿಯನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೀರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿನೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -30 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ -30 ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ -30. ಅದ್ರಲ್ಲಿ -273 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸೊತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಲಿಡ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿನೇ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. So it is clear from the law that absolute value of entropy corresponding to the given state of the system could be determined by integrating between the state at absolute zero and at a given state. Zero entropy, however, means the absence of all the molecular, atomic and electronic nuclear disorders. ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, S=0 ಫಾರ್ 0 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. 0 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ -273 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ -459 ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ತರ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ರ? PMM, PMM1, PMM2. ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಿಷಿನ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್. PM1 ಅಂದ್ರೇನು, PM2 ಅಂದ್ರೇನು? ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ PM2. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವೈಲೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಮಿಷಿನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಜಿನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲೆಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ machine, that is called perpetual motion. First law, it is violate the thermodynamics first law. ಅದೇ ತರ
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಗರ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ದ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ನೋ. ಅದು ವೈಲೇಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯಾವ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಕ್ಲಾಶಿಯಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕೆಲ್ವಿನಪ್ಪ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. 100% ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಅದರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಝೀರೋತ್ ಲಾ. ಸೊ ಝೀರೋತ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಫ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಎ ಥರ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಈಗ ಎರಡು ಟೆಂಪರೇಚರು ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಯರು ಒಂದು ಲೋಯರು. ಥರ್ಡ್ ಬಾಡಿನೂ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋತ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಈಗ ಬಾಡಿ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು T1 T2. ಇದರಿಂದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು T3. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂರು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಮಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. T1 equal to T2 and T2 equal to T3. So this is known as zeroth law of thermodynamics. Clear? Actually the fourth law ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, but if you consider no problem. Actually basically three ne. Some people can say consider fourth law this also first. Hello? So this is about the basic, very basic thermodynamics we completed. So ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟಾಪ್